गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी ਅਤੇ माता सुलखनी जी ਦੇ घर बाबा श्री चंद जी ने जन्म लिया। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੁਲੱਖਣੇ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ शिव जी ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ शिव जी ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। शिव जी, गणेश, श्री कृष्ण जी, रामचंद्र जी ਦੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। शिव जी महाराज ने मुक्त होने वास्ते परमात्मा दे घर यानी कि श्री गुरु नानक देव जी दे घर बाबा श्री चंद जी दे रूप विच अवतार धारिया। जदों बाबा श्री चंद जी का जन्म होया उस वेले माता सुलखणी जी नूं शिव जी दे दर्शन होए। इस बालक दे सिर दे वाल सुनहरे सन अते निक्कियां निक्कियां लटावां बणियां होईयां सन। इन्हां दे सज्जे कान विच गोल मांस दी मुंदरा कुदरती पई होई सी। बाबा श्री चंद जी दे जन्म वेले सारा कमरा खुशबू नाल भर गया सी। जदों दाई ने चुक के बाबा श्री चंद जी नूं माता जी दी गोदी विच पाया तां यह बालक बहुत हस्या। यह सारे लक्षण वेख के उस समय दाइयां अते माइयां नूं इहने बहुत हैरान कर दिता। बेबे नानकी जी उच्ची सोच वाली सी। अंदरों सोच रखते सन कि निरंकारी नानक वीर नाल किसी साधारण इस्त्री का रिश्ता नहीं होया। यह भी कोई अचेची रूह है। इन्हां दोवां दे घर पैदा होने वाला बच्चा भी कोई महान पवित्र आत्मा है। श्री गुरु नानक देव जी बड़े खुश होए। उन्हां ने भी अपनी हत्थी बालक नूं अनेक असीसां दित्तियां अते वधाइयां लईयां। 13वें वाले दिन सारे परिवार ने खुशी दे सगन मनाए ते बहुत दान पुण्य कीता। अनेकां बख्शिशां दित्तियां अते बालक दा नां रखिया श्री चंद। गुरु प्यारिओ, इस बालक नूं ईश्वर दे बरोबर रखिया गया है। बाबा श्री चंद जी दी जन्म कुंडली बनाउण वाले पंडित नूं भी चंगा चोखा दान दिता गया। यह सारियां रस्मां कुंडलियां बनवाउणा, पंडितां नूं बुलवाउणा, यह सारियां श्री गुरु नानक देव जी तो पहलां चलदियां सन। हौली हौली जिस तरह गुरु जी संगत नूं ज्ञान करवाउंदे रहे उसे तरह अगे चलण लग पिया। बालक श्री चंद जी अलमस्त सुभाअ दे सन। साथियां नाल खेडदे हुंदे सन। लोड़ वेले माता जी दे कोल खा लैंदे सन, पर लड़ाई झगड़े अते कलेश कदी भी नहीं करते सन। इस लई बाल साथियां विच भी बड़े हरमन प्यारे सन। ओह शाम वेले पिता श्री गुरु नानक देव जी नाल रहंदे अते बड़ा लाड़ करते सन। बालक पिता जी दे नाल ही सौंदे सन। हुण श्री चंद जी 2.5-3 साल दे हो गए सन तां इन्हां दी देखभाल लई भाई कमलिया जी नूं इन्हां दा सेवक सदा लई तैनात कर दिता। कदे कदे यह पिता दे मोदी खाने भी चले जाते सन। उत्थे हर वेले रौनक लगी रहिंदी सी। रौनक नूं देख के बालक श्री चंद जी बहुत खुश होंदे सन। श्री गुरु नानक देव जी दे कोल सतसंगी भी आ जाया करते सन। बालक पिता नूं वचन विलास करदिआं सुनिया करते सन। जदों पिता श्री गुरु नानक देव जी खाली हुंदे तां
ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਜਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਲਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਜਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਾਲਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸੌਂਦੇ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਕਾਂਤ ਮਿਲਦਾ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਹਰ ਜੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੌਕੜੀਆਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਖੇਡਦੇ ਘੱਟ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਸਤਰ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਹ ਖਾ ਲਓ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਭੂਆ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਮੁਕਤ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਧਰ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਰਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦੇ। ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਉਦਾਸੀ ਕਹਾਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤਦ ਉਦੋਂ ਬਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਗਤ ਉਧਾਰ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਲ ਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਦੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਕਮਲਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਲਪਨ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਮਲਿਆ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਮਲਿਆ ਜੀ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਭੂਆ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ
ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਬਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਭਤੀਜੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੱਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਕਿ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਬਾਰੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲ ਯਤੀ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਪੰਥ ਚੱਲੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਜਪ ਤਪ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਹ ਗ੍ਰਸਥ ਤੇ ਤਿਆਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਇਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਵਾਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਰਕਤਾ ਵਾਲਾ ਨਿਰਇੱਛਿਤ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਰਗ ਇਸ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੇ ਤਿਆਗੀਆਂ ਵੈਰਾਗੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਆਗੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਾਸੋਂ ਵਿਰਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਦਿਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ। ਆ ਕੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੀਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹੁਣ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੋਹਵਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਤੇ। ਸੌਣ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਮਜ਼ਾਂ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਡੋਲ ਸਮਾਧੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵੇਣੀ ਨਦੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੋਹਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵੇਣੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉଦ୍ਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਂਗ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਕੋਈ
ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਉਹ ਅਟਲ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਰਕਤ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਤੀ ਸੰਤਾਨ ਕਹਾਉਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਡੋਰ ਸਿੱਧੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਲక్ష్ਮੀ ਚੰਦ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵਾਪਸ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਬੂਆ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਹਿਰੇ ਚਿੰਤਨ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਅਤੇ ਗਹਿਨ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਤਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਆਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਚਾਚੇ ਲਾਲੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖ ਅਜੀਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਲక్ష్ਮੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਮਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਠ ਤੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਆਰਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਰੀਤ ਨਾਲ ਧੂਪ ਦੀਪ ਇਤਰ ਛਿੜਕ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਖੋਕੇ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਗਏ ਤੇ 1579 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਛੋਟਾ ਸਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਹਿਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਪਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉଦ୍ਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੰਨ 1596 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਸ਼ਕਤੀ ਭੇਟਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਲక్ష్ਮੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੀ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਰੁਪਈਏ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਪਿਤਾ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁੱਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਦਕ ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਰੀਝ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ ਅਲਮਸਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਉਚਿਤਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਭੇਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ 1596 ਅੱਸੂਵਦੀ ਪੰਚਮੀ 18 ਅੱਸੂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਸ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਮਤ 1596 ਅੱਸੂਵਦੀ 10ਵੀਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ 1596 ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਰਾਮ ਚਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਤਿਆਗੀ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੋ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵੈਰਾਗੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸੂਰਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸਿਵਾਏ ਲੰਗੋਟੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਧੂਣੀ ਰਮਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਥਵਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸਤਿਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੇਲਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 4 ਸੇਵਕ ਹੋਰ ਹੋਏ, ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ ਜੀ, ਅਲਮਸਤ ਜੀ, ਫੂਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਤੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ 4 ਧੂਣੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਪਰਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਠ, ਠੱਠਾ, ਦਵਾਰਕਾ ਅਤੇ ਮੇਵਾੜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮਿਲਿਆ।
ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣਨੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 151 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਚੰਬੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਪ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹਨ। ਈਸ਼ਵਰੀਏ ਵੈਰਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਕਤ ਹੋ ਕੇ ਪੂਜੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਗਰ ਨਗਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਸੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਨ 8 ਗੁਰੂ ਗਾਇਤਰੀ ਕਥਨਮ, ਸਹਿੰਸਨਾਮਾ ਅਤੇ ਆਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਣਾ। ਜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।